आज आम गोटे एमआईएल रो प्रैक्टिस सेट करवा जोटा कि तुम प्री बोर्ड और बोर्ड पर बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। एथिरे तुमर जेते मार्क आउट ऑफ 50 रु जेते आसुची तुमर बोर्ड और प्री बोर्ड रे मध्य तार पाखापाखि ही मार्क रहिबो। जदि तुम आउ टिके भल पढ़ापढ़ी करुच तो आउ 1-2 बढ़ी पारे बा 1-2 कमी मध्य पारे हैला। एई प्रैक्टिस सेट को समस्ते आरंभ रो शेष जाई लेख कार केते मार्क आसुची गोटे कागज रे बा गोटे निज खाता रे टिपिकी रख। शेष जना जीवो जे तुमर कौ जगह रे वीक पॉइंट अच्छे आ कौ जगह रे तुमे भल करि पारछ। आउ शेष रे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन गुडाक रहिछि जो जगह जदि तुमे लास्ट 10टा क्वेश्चन जदि तुमे करि दउछ तुमे जानिबो जे एग्जाम रे तुमे भल करि परिबा आ तुमर ग्रामर सेक्शन बहुत स्ट्रांग अछि। तो आरंभ रो शेष जाई समस्ते रुहंतु। तो आरंभ करिया प्रथम क्वेश्चन आयु को कहा सहित तुलना करा जायछि। एटा जन्मभूमि पाठर निज क्वेश्चन निज आंसर तुमे भाबी दियो कौन चंद्र सूर्य तारा पृथ्वी समस्त एटा जानिथिबो। सूर्य सहित आयु को सूर्य सहित तुलना करा जायछि। दिन को दिन मु कौन होइछि दिन माने दिन क्षीण नहीं निसहाय शुष्क तृण परी भास चलछि हैला। आयु रूपक सूर्य मोर जेते बढ़िबारे लागिछि। धाड़ीटा पढ़िथिले नवजुवक माने केउंटी विद्रोहर बन्ही देखंती पल्ली माटी रे आनत कृष्णचूड़ा रे आनत मंदार माला रे पुष्पित पलाश वन रे। निजे भाभी सारलो निजर आंसर कौन रहिबो हैला। आंसर आर होची पुष्पित पलाश वन रे देखंती विद्रोहर बन्ही। सभ्यता और विज्ञान ये जो प्रबंधटी केउ पत्रिकार प्रकाश पाइथिला भाविल निजे निजर आंसर कौन रहिबो उत्कल साहित्य हबो आर आंसर। जो माने एटा भाबिथिलो सेमानकर एकदम करेक्ट आंसर। भारतीय सभ्यतार वैशिष्ट्य कौन अटे। भारतीय सभ्यतार वैशिष्ट्य कौन अटे सभ्यता विज्ञान रो प्रश्न हैला। कौन हबो 3 नंबर क्वेश्चन निजे देखि सारलो ना कौन हबो उत्कल साहित्य हबो। 4 नंबर आंसर कौन हबो भाभी सारछ आंसर हबो आध्यात्मिकता। कौन हबो आध्यात्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा अनंत दासंकर मातृभाषा कौन थिला। अनंत दासंकर मातृभाषा थिला कौन बंगला थिला तांकर मातृभाषा। से ओडिया रे लेखापढ़ा करुथिले किंतु जेतले रिटायर्ड ही सारले अवसर नेले से बंगला को फेरी गले बा बंगला भाषा रे लेखापढ़ा कले कारण बंगला थिला तांकर मातृभाषा। नरेंद्र विवेकानंदर क्वेश्चन आसिला शरत चंद्र गुप्त सन्यासी हेला परे केउ नामरे परिचित हेले। केउ नामरे से परिचित हेले स्वामी शिवानंद स्वामी सदानंद स्वामी प्रेमानंद स्वामी त्रिगुणानंद। आंसर हबो स्वामी कौन सदानंद। जो माने एटा भाबिदिलो सेमानकर एकदम करेक्ट आंसर। केउटी फकीर मोहनंकर उपन्यास नुहे। फकीर मोहनर केउटी उपन्यास नुहे 6 माण 8 गुंठ लछमा कणा मामू प्रायश्चित। आंसर हबो कणा मामू गोटे एटा गोटे उपन्यास नुहे। लक्ष्मीकांत केउ बार रे जन्मग्रहण करथिले। एटा बहुत इजी क्वेश्चन जो माने एटा भूल करूचो से माने आउ टिके मेहनत करिया दरकार गुरुवार हैला। पल्ली कवि भाव रे ओडिया साहित्य रे किए परिचित। पल्ली कवि रे कौन हबो आंसर कौन होचे ए बी सी डी कोडा हबो आंसर हबो नंदकिशोर बल ऑप्शन ए। बाजीराउत कविता पुस्तक कहार कृति अटे। बाजीराउत किए लिखिछि गंगाधर मेहर नंदकिशोर बल सच्चिदानंद राउतराय अनंत पट्टनायक। आंसर हबो सच्चिदानंद राउतराय। तो 10टा क्वेश्चन हे सारला 10टा रु तुम केतरा क्वेश्चन ठीक करछ निजे मार्क करके रखि था बा लेखिकी रखि था। सारला दास को पितृदत्त नाम कौन थिला। सारला दास कर पितृदत्त नाम माने बापा तांकर केउ ना देथिले सिद्धेश्वर परिड़ा यज्ञेश्वर परिड़ा ईश्वर परिड़ा बैरागी परिड़ा।
ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ପଠିତ କବିତାରେ ପବନ ପୁତ୍ର କିଏ? କିଏ ପବନ ପୁତ୍ର? ସହଦେବ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଭୀମ। ହେଲା, ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ପବନ ପୁତ୍ର। ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଇଥିଲା? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍, ଶୁକ, ସାରଣ, ମାରିଚି, ସୁବାହୁ, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା, ମାରିଚ। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରୁଛ ହେଲା ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଆଉ ଟିକେ ମେହନତ କରିବା ଦରକାର ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଇ ସେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଛି ଯଦି ତୁମେ ମେହନତ କରୁଛ ଆଉ 2-4 ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆର ପାଖାପାଖି ହିଁ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ। ଶୁକ, ସାରଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ କିଏ ଶୋଭା ପାଏ? ଝରଣା, ପକ୍ଷୀ, ବନଭୂମି, ସାଗର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ବନଭୂମି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ସ୍ଥିତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ପାଣିର ଗାର, ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ବୋଇତର ଶିଖା, ଡଙ୍ଗାର ଆହୁଲା। ଦୁଃଖୀ ମନେ ଯେନେ କ'ଣ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ମାନେ କ'ଣ ମଶାଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏଇସବୁ ଘଟଣାଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠାରେ ବୋଇତର ଶିଖା, ମାନେ ବୋଇତରେ ଯେଉଁ ଜଳା ଯାଇଥିଲା ମଶାଲ ହେଲା। ଉଷା ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ? ଉଷା ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ? ଫୁଲ, ଫଳ, ଆଲୋକ, ନୀହାର ମୁକ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ? ନୀହାର ମୁକ୍ତା। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି, ମୁନିକନ୍ୟା, ତମସା ନଦୀ, ପ୍ରକୃତି। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ତମସା ନଦୀ। ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ ମୋତେ ଏକା ପର ସଂସାରେ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ମରୁପଥରେ କବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେଡ୍ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ? ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନିର୍ଝର। ଯେଉଁମାନେ 18 ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲ ଆଉ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ'ଣ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି 20ରୁ। ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାଟି ମା କ'ଣ ରଖିଛି? ଚେରମୂଳି, ପାଣି ପବନ, ଗଛପତ୍ର, ଫଳମୂଳ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛି କେତେ, ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଚେରମୂଳି ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଚେରମୂଳ ସେ ରଖିଛି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ କବି ମାଟି ମା'ର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ମାଗିଛନ୍ତି? ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାଧନା, ଅଧ୍ୟୟନ। କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେ ଟିକେ ମୋତେ, ନିଦା ହଉ ମୋର ଛାତି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କାଠ କଟା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ଆଚ୍ଛା 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିନିଅ, ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ। ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ରଖ, କାରଣ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ତୁମର କେଉଁ ପର୍ସନ୍ରୁ ଭୁଲ ହେଉଛି? ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା ନା ଗ୍ରାମାର, କେଉଁଥିରୁ? କାଠ କଟା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଋତୁ ହୋଇଥିଲା? ବର୍ଷା, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ହେମନ୍ତ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ କାଠ ଚିରାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 3.5 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ହେବ? 3.5 ଟଙ୍କା ହେବ। ମୁଁ ଅପସନ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଜ୍ କରି ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ଭାବି ଦେଇଥାଅ ହେଲା କି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଅପସନ୍ ପଢ଼ୁନି ବି ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି, ନିଜର ଅପସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥାଅ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ବସିଥିଲେ? ବରୁଣେଇ, ଧଉଳି, ନୀଳଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିରି। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଧଉଳି। ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? 24ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା। ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଆମେ ଅଧାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପଟିର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ ହେବ? ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖ ଏତିକି ତ ଥିଲା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନେ ଆଉ 25ଟା କେମିତି ତମେ ପାର କରିପାରୁଛ, କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଆଣୁଛ। ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ କିଏ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲା? ରାମଗୁଡ଼ିଆ, ହରିଗୁଡ଼ିଆ, ମଧୁଗୁଡ଼ିଆ, ରାଧୁଗୁଡ଼ିଆ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ଭାବିଦିଅ। ହରିଗୁଡ଼ିଆ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହରିଗୁଡ଼ିଆ। 27 ନମ୍ବର। ସୁବ୍ରତ କାହାକୁ ଜଳଖିଆ ମାଗିଲେ? ପୂରବୀକୁ, ପ୍ରୀତିକୁ, ଚାକରକୁ, ଝିଅକୁ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରୀତିକୁ। ଗାଡ଼ିରୁ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ବେବିକୁ କହିଲେ? ଆଟାଚ୍, ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍, ଟାୱେଲ୍, ଫଳ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଟାୱେଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କେଉଁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ସମ୍ବର ଦଶମୀ ପାଳନ କଲେ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ବର ଦଶମୀରେ ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ହେଲା କି। କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ, କୁଷ୍ଠ। ଧରମା କେଉଁଠିକୁ ଝାସ ଦେଲା? ନଦୀକୁ, ପଦ୍ମତୋଳା ଗଣ୍ଡକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ, ଝରଣାକୁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା କିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏବେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହେଲା କି। ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଠିକ୍ କରୁଛ। ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ସରିଲା 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି। ନିଜ ନିଜର ମାର୍କ ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ବସେ? କର୍ମ, କ୍ରିୟା, କରଣକାରକ, କର୍ତ୍ତା। ନିଜ ଆନ୍ସର୍ ଭାବିଦିଅ। ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ବସେ। କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ, ସରଳ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସତରେ ତୁମେ ଆସିଛ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଠି କି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ଆକୁ ଦେଖିକି ତମେ କହିବ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା, ଜିଗୀଷା, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜିଗୀଷୁ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସୁ। 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କଷଣ, ଗବେଷଣା, ପୁରୁଷ, ଔଷଧ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ମାନେ କଷଣରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ଅଣ ହୁଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଣତ୍ୱବିଧି ସ୍ୱତ୍ୱବିଧିରେ। ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଭଲସେ। ଏକଟା ହିଁ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାର ଅପସନ୍ ଏ ସିଏ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଅଟେ? ଶାରୀରିକର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି? ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ବାଛିନିଅ। ଅପସନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମାନେ 39ର ଆନ୍ସର୍ ଶାରୀରିକ, ଅପସନ୍ ସି। କାଠିକର ପାଠ। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏବେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମାର। ଲାଷ୍ଟ 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କାରଣ ଏଠି ଚୋବାଇବାଟା ଅଛି ତ କ୍ରିୟା ରହିଲା ତ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ? ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ।
ମାନେ ଏଇ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟା କେଉଁଟା? କ'ଣ ହେବ? ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ଏଇଟା ଅଳସୁଆକୁ ଦେଖାଉଛି। ଢକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ନିଜର ଆନ୍ସର ବାଛିଦିଅ। ଆନ୍ସର, ପ୍ରକୃତର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ? ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବେଇବା, ଅକଷ ରଖିବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ଖାଲରେ ପକାଇବା। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦାଉ ସାଧିବା। ହେଲା। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଏଇଠି ଗଣିବ କ'ଣ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ଗଣିବି 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9ଟା ଅଛି, ମାନେ ନବାକ୍ଷର ବୃତ ବା ଗୁଜରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ସର କୁହ। ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ଅପସନ୍ ବାଛି ନିଅ। ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ସର ହେବ ପାଦ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି? ରାମକେରିରେ ମନେ ରଖ, ତମେ ବାଛି ସାରିଲ ନା ନିଜର ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଏବେ ଆନ୍ସର କହୁଛି 16। ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ କହିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥିଲ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଠି ଦୁଷିଗଲା, ସେଠି ହେବ ଅନୁପ୍ରାସ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଭାବିଛ ତାଙ୍କର ଠିକ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଦେଖ, ଯମକ ହେବ ଏଇଟା। କାରଣ ଯମକ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ, ସେଇଟା ହୁଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କାରଣ ଏଠାରେ ନଳିନୀ 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 ଆସିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ। ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଏଇଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ। ସେମିତି ବରଜିବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଛି ବୁକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନା ଆସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମକର ତାପନା ଆସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଅଣାଇଛି। ଏ ଯାକ ହେଉଛି ଯମକର ଉଦାହରଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟି କ'ଣ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଆମେ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଭାସିବାଟା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାସିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍। ତମେ ଜଲ୍ଦି ସେ କମେଣ୍ଟ କର, ତମର 50ରୁ କେତେ ଆସିଲା? 50ରୁ ତମର କେତେ ଆସିଲା? ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମାର୍କ ଆସିଛି, ଭାବିନିଅ ତମର ସେତିକି ପାଖାପାଖି ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ସକାଳୁ ଦେଖୁଛ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖୁଛ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ, ରାତିରେ ଦେଖୁଛ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଉ ଖରାବେଳେ ଦେଖୁଛ ତ ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ହେଲା। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।